ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਤਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਤਾਜ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਦਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆ, ਬਾਬਰਕਤ ਬਾਫੈਜ਼ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰਕਤ ਬਾਫੈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਦਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਜ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਜ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਜ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਤਾਜ ਦੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਜ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਖੇਡ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ 2 ਗਜ਼ ਜਾਂ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਗਜ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਮੀਟਰ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। बल्कि मैंने एक वाक्य याद आ गया कि मीर साहब सरवर साहब ने सुनाया कि मीर साहब जो इंग्लैंड वीजे वास्ते गए उत्थे इस्लामाबाद, उन्होंने इंटरव्यू जिस वे गोरा सी या गोरी सी जिन्होंने इंटरव्यू किया तो मीर साहब ने ताज पहनया होया सी। जिस वे उन्हें इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करके तो उन्होंने कहा जी असीं तुहानूं वीजा दे देने आ। लेकिन उन्हें जो गोरा सी उन्हें या गोरी सी जी भी सी उत्थे उन्हें सवाल किया, जो पाकिस्तानी सी उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछो। उन्होंने सवाल किया कि हजरत साहब है तो एक जाती सवाल है, पढ़ता नहीं, लेकिन असीं करना चाहते हैं। जी साहब फरमाउण लगे दसो भी की सवाल है तुहाडा। वो कहण लगा गोरी आ पूछ रही आ कि आ जिहड़ा सिर ते तुसीं टोपी पहनी हुई आ, ये टोपी तुसीं कितों खरीदी आ? ते मी साहब फरमाउण लगे कि उस पाकिस्तानी नूं कि इहनूं दस दे ये जिहड़ी टोपी ये कह रही आ, ये टोपी कितों खरीदी नहीं जाती। ये टोपी नहीं, ये ताज आ। टोपी होवे ते बाजारों खरीदी जाती है, ताज है ये किसी की अता वा। जे कोई अता करे ये किसी की अता वा, ये बाजारां जो खरीदी नहीं जाती या आप बनाई नहीं जाती। ते फिर मीर साहब के फरमान के मुताबिक ये ताज जिहड़ा वा ये अता वा दोस्तां वास्ते। ये नहीं है कि दोस्त इस अता नूं अगे जिहड़ा वा कि जिहड़ा भी कोई यार दोस्त जानने वाला आ रहा वा, दोस्त अपने आप ही अगे उन्होंने ताज दे जा रहे हैं। ये तो इजाजत या अता हुई या पीर खाने वालों दोस्तों वास्ते। दोस्तां ने उस अता नूं बगैर इजाजत तो अगे तकसीम करना शुरू कर दिता। ये जिहड़ा वा सरासर गलत आ। इस चीज के उत्ते गौर करो, क्योंकि जिहड़ा वा अदब जिहड़ा वा वो भी किसी दायरे दे विच रह के कीता जावे ते ठीक आ। दायरे तो बाहर निकल के अदब करोगे ठीक नहीं। कि तुसीं कहोगे कि नहीं जी असीं तां अदब करदे आ, सिर ढकदे आ, असीं सारिआं नूं ताज दे रहे आ, ये अदब नहीं, ये बेअदबी आ। इस करके इस चीज के उत्ते गौर करो। गौर करके अपने आप को इस चीज का पाबंद बनाओ। और खुलफाए कराम जिहड़े आ, जिन्हां नूं अगे इजाजतां मिलियां वा, वो अपने खुलफाए कराम नूं मुख्तलिफ रंग जिहड़े कोई वो पहना सकदे आ। सिर्फ सुरख रंग का ताज जिहड़ा वा दरबारी खलीफा साहबान जिहड़े मरकज दे आ उन्हां वास्ते आ। दूसरा ये आ कि जिस तरह अगे भी होंदा वा, अज भी देखा कि तकरीबन मेरा ख्याल को 50 के करीब नात खान आ। मीर साहब के वक्त दे विच भी बार बार दोस्तों नूं कहा जांदा रहा वा, असीं भी बार बार कहा वा, लेकिन दोस्तों नूं पता नहीं क्यों इस गल की समझ नहीं आ रही कि वो नात खान आ जिस वेले इत्थे आउंदे आ कि इत्थे जिहड़े आउंदे मीर साहब का फरमान सी कि जिहड़ा को आस तक के आउंदा वा ओहदा टाइम आ, दोस्तां दा ये टाइम नहीं। दोस्त जिहड़े आ ये पैसे लैण वास्ते इत्थे नहीं आए, ये तां इत्थे कुछ होर लैण वास्ते आए आ। ते दोस्त उठ के इत्थे हो जाते शुरू। तो हुण दसो कि 50 नात खान आ ते उन्हां नूं असीं एक शेर या अद्धा शेर ही सुनना। ते जे ये आ कि दोस्त नहीं, जे कोई होर आम नात खान आउंदे वो सुनाउण को पूरी चीज सुणीए कोई समझ भी आवे। हुण वक्त की किल्लत के हिसाब नाल 50 नूं असीं जे पूरा असीं चीज सुणीए तो देखो सानूं दोपहर टप जानी सी इत्थे बैठिआं नूं। फिर बार बार दस्सिआ जांदा वा दोस्तां नूं, दोस्त इस चीज तो नहीं हटदे है। फिर अपनी लिस्ट दे विच नाम लिखाउण दी कोशिश करदे ते की कहंदे जी असीं हाज़री लवाउणी आ ते तुसीं अगे बेहाज़र होए बैठे इत्थे। घरों चढ़ के जो आ गए हैं कि क्या हाज़र नहीं फिर बेहाज़र। इत्थे आके जे तुसीं 2 शेर पढ़ के ही हाज़री लवाउणी आ, जिहड़े बाकी दोस्त बैठे इन्हां दे शेर नहीं पढ़े, इन्हां दे विचारां दी हाज़री ना लगी होए।
ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੀਲਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ कि हजूर ने ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाया कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, कि चल के कोई कराची तो आ रहा, कोई लाहौर तो आ रहा, कोई पेशावर तो आ रहा, कोई फैसलाबाद तो आ रहा, जितों भी चल के आए हैं, अज कल दे आए हुए हैं, अज तक इतने बैठे हैं कि क्या तुसी बेहाज़र आ? क्या हजूर ने चाहा नहीं? कि हजूर ने चाहा तो फिर तुसी आए हैं, जे हजूर ना चाहते तो तुसी कभी आए नहीं सकते। आज ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਾਏ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਇਤਨੇ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ 50 ਗੁਣਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਦਰੀਆ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। कि जो तुसी आए बैठे आ कि हजूर की मनशा के नाल बैठे आ, कि फिर हजूर की मनशा के नाल बैठे आ तो इसका मतलब आ कि हजूर इतने मौजूद आ, हाजिर आ, तो उन्होंने महफल के विच बैठे आ। थोड़ी अख देख रही आ, अपनी अख देख रही या नहीं देख रही, लेकिन सरकार की महफल आ कि वो सरकार जिहड़े अपनी महफल के विच मौजूद आ ते अज आ दरबार ला के बैठे आ। ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ। ਆਪਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਨਹੀਂ, ਗਰਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨਾਥ ਖਾਨ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਥ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਾ ਨਸੀਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਨਸੀਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸੀਬ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਰਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਅਕਸਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਆ, ਕਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਲੀ ਬਣਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਕਿ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵਲੀ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਲਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੋ ਤੱਕ ਆਵੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਤੱਕ ਕੇ ਆਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਵਾ
कि ਅਸੀਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਮੇ, ਉਹ ਵਲੀ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਆਖਰਤ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਬਕਾ ਲਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਨਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ, ਇਸਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਕਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਬਕਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਬਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਧੂਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੋ ਢੂੰढ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਾਣ ਗਏ ਜਮਸੂਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਹ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਇਹੀ ਘੜੀ ਦੇ ਸਾਧੋ, ਇਹੀ ਵੇਲਾ ਇਹੀ ਘੜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਬਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਨਾਹ ਦਾ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਾ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਫਨਾਹ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਕਾ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬਲਕਿ ਮੰਗਣ ਅਸੀਂ ਫਨਾਹ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਇਹੀ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤਵੀਜ਼ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਐਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਐਸਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਸਬਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਜਵਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨ ਹੱਥ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੈਂਕਰਾਂ ਫੋਲੀਏ ਕਿਉਂ, ਨਾਹਨੋਂ ਅਕਰਬ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸੇ, ਹੁਣ ਜੰਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਟੋਲੀਏ ਕਿਉਂ। ਹਜ ਯਾਰ ਦੀ ਦੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸਫਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਰੋਲੀਏ ਕਿਉਂ। ਫੈਜ਼ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਦਿਲਬਰ, ਹੁਣ ਤਰਫ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਟੋਲੀਏ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਮੰਗਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਸਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਖੁੱਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਉਣੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਸੈਯਦ ਆ, ਸੈਯਦ ਦੀ ਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜਪੂਤ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਲੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਯਦ ਦੀ ਢਾਉਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਝੁਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੈਯਦ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਦੀ ਚਵਾਨੀ ਮੰਗਦੇ, ਕਦੀ ਅਠਿਆਨੀ ਮੰਗਦੇ, ਕਦੀ 12 ਆਨੇ, ਕਦੀ 2 ਆਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗ ਲਓ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਆ ਚਵਾਨੀਆਂ ਅਠਿਆਨੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਮੰਗੋ ਕੋਈ।
कि वो कर्म मंग लो जो कर्म थोड़े ते हो जाए जे थोनू इन्हां चीज़ां की फिर चवानियां ठियाने की कितने जरूरत पै गई है। ते फिर वो असल जी गल वा असल जो मुकाम आ तरीकत जी आ तसव्वुफ जिहड़ा वा असल जी चीज़ आ ओदा असल लभो ओदा असल तलाश करो। ये ना समझो कि रस्मो रस्मी आए आके जी इतने कवाली सुनी आ चले गए आ महफल च 10 मिनट बैठे चले गए न्याज खाधी आ चले गए। ये रस्मो रस्मी ना हो जे सरकार के उड़से च शामिल होए आ सरकार ने तुहानू बुलाया थोड़े ते मेहरबानी की रस्म ना निभाओ कि आए आ जी टाइम पास किया कि जी चलो जाने जी जाके 2 दिन टाइम पास करके आ जाने टाइम पास करन ना आओ कुछ हासिल करन आओ। इथों वो हासिल उदो ही होना वा जो सोहबत दे विच बैठोगे सोहबत तो विचों बाहर बैठोगे कुछ नहीं मिलना। यक जमाना बसोग ते औलिया बेहतर आज 7 साला ताए ते ले लिया। एक घड़ी से आधी घड़ी आधी से भी आध पीखा संगत सादगी कटे कोट अपराध। ते आ जिहड़ा बाहर अंदर तुरे फिरदे आ बाहर अंदर ना तुरे फिरो जितना कि भी वक्त मिलदा सोहबत दे विच बैठो महफिल दे विच बैठो। आ दोस्त हुण जिन्ने इत्थे बैठे मौजूद आ दरबार शरीफ दे अंदर इत्थे ते जे जाके देखो मेरा ख्याल इहदे नालों 2 गुना ज्यादा इस वेले उत्थे बाहर की सुते पे आ जां बाजारां दे विच तुरे फिरदे आ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਰਜ਼ਾਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। मौलवी गुलाम रसूल साहब ने लिखा ना मैं गया तेथी तू मैं गया तेथी तू गया मेथी घाटा दोनों को प्यार सियासियां होना। ते फिर ये आ कि उधरों भी रह गए इधरों भी रह गए। ते चलो ये दुनिया के काम छड़ के आए हैं उधरों थोड़ा दुनियावी नुकसान हो रहा ते जिहड़ा वक्त इत्थे है उस वक्त नूं महफिल दे विच सोहबत दे विच गुजारो कि कुछ हासिल होवे। ते दानिया ने एवें दा नहीं कहता होया कोई गल सी कि एक घड़ी से आधी से भी याद कि एक घड़ी नहीं हो तो अद्धी कर लो अद्धी तो नहीं अद्धी कर लो कुछ ना कुछ का वक्त गुजारो कि भीखा संगत साध की कटे कोट अपराध। ते कुछ ना कुछ का वक्त अपना सोहबत दे विच गुजारो। आ जिहड़ा बाजारां दा गलियां दे विच तुरे फिरदे आ जदों कवाली हो रही है जां दरबार शरीफ है जां कोई भी महफिल आ वो दोस्तां वास्ते उस महफिल दे विच आके बैठो ज्यादा तो ज्यादा वक्त उत्थे गुजारो ताकि सरकार की रहमत तो होगी थोनू बुला रहा वा पर उस रहमत नहीं उस रहमत के इजाफा नहीं करना। वो जो बैठोगे वो रहमत की बारिश हो रही है। बल्कि मैंने याद है एक दफा का वाकया मैंने गल याद आ गई एक जगह से गए कुतुबपुर गए थे एक दोस्त सी मोहम्मद शरीफ ते सियाणा दोस्त सी पुराने दोस्तां दे विचों ते मीर साहब उत्थे कुतुबपुर बैठे ते मैनूं याद आ कि सर्दियां दे दिन सी मैं शाम ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰਾ ਸੀ मैं कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ मैं ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਚੰਦੋ ਘਟਾਲੇ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰਜ਼ਾਈ ਸੀ ਖਿੱਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠੋ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ। मैनू जबरदस्ती फड़िया फड़ के खिंच के दरवाजे के बाहर ले जाके कहता और देखो जी रहमत की बारिश हो रही है तुम अंदर सुते पे हैं। कलाम हो रही कोई दोस्त आ गया इसी दोस्त ने कोई गल छेड़ती आके कुछ दुनियावी को आ गए और जिस वेले उन्होंने आके गल छेड़ दी मीर साहब का कलाम चल रहा और कलाम भी बड़े जलाल दे विच हो रहा ते वो जलाल दे विच कलाम हो रहा जो शरीफ जी दोस्त ते मैनू बाजू तो पकड़ के खिंच के बाहर लाया कहता जी बाहर रहमत की बारिश हो रही है तुम अंदर सुते पे हो बारिश उपर को आओ अपने कहता। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਆ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ पर जी अंदर रूह आ उस रूह में भी खुराक चाहिए ओदी खुराक ही आ अपने आका का जिक्र। इस करके जो भी सरकार का जिक्र जिथे भी जिक्र होवे वो जिक्र जिहड़ा की आ वो साडे जिस्म का नहीं साडे रूह की खुराक आ उसनूं अगे वध के लेना चाहिए वा। ते जदों भी कोई महफिल हुंदी आ जिस वेले भी कोई मौका होवे
ਆ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਵਾਗਮਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦਬ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਬੇਅਦਬ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ, ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ, ਦੌਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਟੇਕ ਲਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਉੱਠ ਵੀ ਦੋਸਤ ਚੱਲ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਬੋਬੋ ਦੀ ਰਵਾਹ ਅਕਸਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬੋਬੋ ਦੀ ਰਵਾਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਛਾਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਫਰਮਾਉਣਾ ਚੱਲ ਉੱਠ ਬਈ, ਚੱਲ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਗਿਣਨ ਆਇਆ। ਜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੇਕ ਲਾ ਲਈ ਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡੇ, ਉਧਰ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਕੇ ਸੌਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਜਾ ਵੀ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਫਿਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੁਆਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਠੇ ਹੋਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਜਪ ਮਰੇ ਜਾਪਾ ਮਰੇ ਅਨਹਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾ, ਸੁਰਤ ਸੁਹਾਗਨ ਨਾ ਮਰੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਘਟ ਰਹੇ ਸਮਾਂ। ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਜ਼ਾ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ? ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਪਕਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਸੁਹਾਗਨ ਨਾ ਮਰੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਘਟ ਰਹੇ ਸਮਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਆਏ ਤਾਂ सिमरन सुरत लगा के मुंह से कुछ ना बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। माला फेरे जुग दियो गह न मन के फेर, कर का मन का छोड़कर मन का फेर। ये माला असी फेरते हैं, लकड़ की माला असी फेरी जाने, कई जग भी जुग बीत गए सानू पर कुछ नहीं हासिल होया। दानिया का कहना कि करका कहते हैं लकड़ का मन का छड़ ते मन का मनका फेर। ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਮਨਕਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕਾਣੇ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਸੁਧਾ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੀ ਜੱਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਸੋਰ ਦੇ ਔਲੀਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਜੋ ਪੀਰਖਾਨੇ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਇਹੀ ਕਰੀਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀ ਮੰਗਦੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸਿਆਣੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਅਜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ, ਸੋਭਤ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਆਂਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਭਤ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦੀਨ ਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। गौर करके ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੀਨ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾ ਅਲਾ ਕਮਾ ਕਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੂ ਕਾ ਜੂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੂ ਕਾ ਜੂ ਪਹੁੰਚਾਤਾ।
जे असी अगे यूग का तू ना बचाया तो अगली औलाद सानू की कहू, अगली नस्ल की कहूगी। फिर साडे भी सुनने आ, साडे उत्ते भी फर्ज आ कि जिदा साडे तक दीन पहुंचया वा उदा दा अगे बचा देगी, असी बरियो जुमा हो जाएंगे। जे जेल वध लाती तां भी नुकसान है, जे जबर घट कर दी तां भी नुकसान है, जे पेश वध लाती तां भी नुकसान है। फिर ये दीन दे विच ना जेर जबर पेश इहदे विच कोई वाधा घाटा नहीं हो सकता। जिथे किथे दा है कानून उथे उथे रहना। ते जो सानू सरकार दे कोलों मिलिया वा असीं इस चीज़ ते फख्र करदे हां कि साडे तक ये गल पहुंच गई। हजरत अली दे कोलों किसी ने साहबी ने अर्ज की थी कि जनाब कि हजरत अबू बकर सिद्दीक दा, हजरत उमर फारूक दा, हजरत उस्मान गनी दा वक्त रहा, खिलाफत रही, अमन रहा, ठीक है, साजिशां होंदियां रही, थोड़ा बहुत कोई बेचैनी रही, लेकिन वक्त गुजर गया। लेकिन आप दे दौर दे विच आ गया बेचैनी, सोरश जिहड़ी है सोरश इतनी ज्यादा क्यों वध गई है, इसकी वजह की है? ते आपने फरमाया भी गल यह आ, फैसला तेरे उत्ते आ कि जिस वेले हजरत अबू बकर सिद्दीक की हुकूमत सी, खलीफे सी, उस वेले उन्हां दे मशीर असीं सी। जदों हजरत उमर फारूक की हुकूमत सी, उन्हां दे मशीर असीं सी। हजरत उस्मान गनी की हुकूमत सी, उन्हां दे मशीर असीं सी। अमन रहा। हुण असीं हुकूमत दे खिलाफत दे बैठे हैं, साडे मशीर तुसीं हो। ये हुकूमत चलदी है मशीरां दे सिर ते। ते फिर असीं भी सरकार दे मशीर हाँ, गुलाम तां हैगे नहीं हाँ, पर मशीर भी है। जो साडे तक पैगाम पहुंचा असीं भी डाकिए भी हाँ, असीं अगे पहुंचाउणा भी है। ते फिर ये आ कि जे आ कि असीं कोशिश करिए कि अफरा तफरी या होर आ क्यों फैल रही आ, क्योंकि असीं मशीर गलत हो गए हाँ। पहले जिहड़े मशीर सी वो गलत नहीं सी, उन्होंने साडे तक पूरे का पूरा पहुंचाता। असीं भी कोशिश करिए कि जो भी मीर साहब का, बाबा साहब का सीना पसीना साडे को दीन पहुंचया या सुन सुना के आसे पासे दोस्तों के कोल आया, वो दीन जिहड़ा वा जिदा पहुंचया उन्होंने पूरे का पूरा उदा पहुंचाइए, बचा के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अमल करिए। अपने आप ਨੂੰ अपनी जिंदगी ਜਿਹੜੀ ਆ वक्त का पता नहीं, साह का अखबार नहीं, अज हैगे आ कल तो बहुत दूर की गल आ, अगले साह का अखबार नहीं हैगे अगे हैगे। असीं इन्हां वडियाइयां दे विच पए, शेखियां दे विच पए होए आ कि मैं आ मैं आ मैं आ, ये की है? कुछ भी नहीं। ज़ात दा फरमान है कि जिस वेले एक इंसान कहता मैं आ मैं आ मैं आ, ते ज़ात दा फरमान है कि मैं की अपने फरिश्तियां नूं फरमाउणा कि देखो वो कही जाता मैं आ, लेकिन मेरी नजर तो है ही कुछ नहीं। एक कहना मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, ज़ात दा फरमान है। ते मैं अपने फरिश्तियां की कहना देखो जिहड़ा कहता कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो उन्होंने कहना सारा कुछ तू ही आ, तेरे तो बगैर होर कौन? फिर ये तो मुकाम है नफी का मुकाम जो सरकार ने अपने नूं अदा किया। हुण कीता तां अपने नूं नफी सी, पर आपां नफी नूं छड्ड के वो वडियाई दे विच असबाब ही वारद करके रोई पा के बैठ गए हैं। नहीं, फिर जो सरकार ने सबक दिता उस सबक के उत्ते गौर करो। सरकार का शौक, सरकार का इश्क, सरकार का प्यार अपने मन च पैदा करो। लेकिन शौक प्यार इश्क जिहड़ा वा उदों काम आऊगा जदों असीं कानून दे विच रह के करांगे। जदों कोई शौक या इश्क असीं कानून तो बाहर हो के करदे हां, वो जिहड़ा शौक इश्क जिहड़ा वा सानूं खराब करूगा। मीसा फरमाउंदे कि बच्चा सी जट दे घर बच्चा पैदा होया, छोटी गल मैं मुक्तसर कर देना हुण कुदरत न्याज की प्यार कि उहनूं जट नूं पता लगा वो कणकां दे दिन सी, वो खड़े चलदे सी, संग वाला कणक उड़ाउंदा सी। उहनूं पता लगा कि घर बच्चा पैदा बेटा पैदा होया ते वो खुशी दे विच दौड़िया ते मोढे दे उत्ते संग रखी ते दौड़िया आके उन्होंने पुछदा घर वालों बच्चा किथे, उन्होंने कहा जी बच्चा हो गया वा। वो खुशी दे विच पता नहीं लगा, शौक जो बहुत सी, इश्क जो बहुत सी, प्यार जो बहुत सी, वो सामने मोढे तो ला के दूरों खड़ा होकर बच्चे दे ना पेट ते रख के कहता बच्चा कुट 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 कुट। मीसा फरमाउंदे वो बच्चा नाजुक सीगा, वो तेज सी, वो पेट च खुल गई, बच्चा मर गया। ते मीसा दा फरमाना दसो कि वो जट दे प्यार च कोई शक सी? ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ कोई शक नहीं सी, पर ਉਹਨੂੰ करना नहीं आया। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਇਸ਼ਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਬੇਤਰੀਕਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਜ਼ ਉਧਰੋਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਆਦਿਸ਼ਬਾਜ਼ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਮਨਾਲੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ।
अच्छा वो भी आया होया हाँ जी क्योंकि वक्त पे ज्यादा हो गया सुबह का दोस्त ने रियाज भी खानी है ठीक है बेबी हम तुम दोस्त आतिशबाज राती जिन्हें आतिशबाजी चलाई सी